ने दिशा निर्देश कर्या। असरग्रस्त जिल्लाना कलेक्टरो साथे वीडियो कॉन्फरन्स करी जिल्लामां वरसाद पवन अने वीजळीनी माहितीथी તેમણે अवगत कर्या। आगाही अनुसार आगोतरा आयोजन माटे पण मार्गदर्शन आप्युं। स्टेट इमरजन्सी ऑपरेशन सेंटर कार्यरत करवा सीएमनी सूचन छे। जिल्लाओना कंट्रोल रूम सतत कार्यरत रहे ते माटे पण सूचन करवामां आवेलुं छे। तो हिम्मतनगर में वरसाद बाद बे लोकोने वीज करंट लाग्यो। शहरना मुख्य शाक मार्केट में बे युवकोने वीज करंट लाग्यो हतो। एक युवक ने सिविल होस्पिटल में सारवार माटे खसेडायो। टावर चौक अने शाक मार्केट विस्तार में वीज पुरवठो बंद करायो। यूजीवीसीएलना कर्मचारीओने जाण थता घटना स्थळे पहोंच्या। दुकानना केबलथी फैलायो हतो वीज करंट। तो मुख्य शाक मार्केट में बे युवकोने वीज करंट लाग्यो। मुख्य शाक मार्केटनी अंदर बे युवकोने वीज करंट लागता तेमने सारवार माटे लई जवाया हता। वीज पुरवठो तात्कालिक बंद करवामां આવ્યો હતો। દુકાનના કેબલથી તેને આ વીજ કરંટ लाग्યો હતો। તો સુરેન્દ્રનગરમાં વીજળી પડતા એક મહિલાનું મૃત્યુ થયું। મૂડીના સુજાનગઢમાં 36 વર્ષીય એક મહિલાનું મૃત્યુ થઈ ગયું। વીજળી પડતા મહિલાનું મોત થયું હતું। સુરેન્દ્રનગરના મૂડીનો આ બનાવ છે જ્યાં વીજળી પડવાથી એક મહિલાનું મૃત્યુ થઈ ગયું। तो भावनगर शहर में मोडी सांजे मिनी वावाजोड़ू फूंकायु। भावनगर शहर सहित जिला में अचानक वातावरण में पलटो आव्यो। धूळनी डमरी ने कारणे राहदारीओ खूब ज परेशान थया। भारे पवन वच्चे शहरना अनेक विस्तारों में वीजળી पण गुल थई गई हती। आ तस्वीरों में जोई शकाय छे कि भावनगर में वंटोळियो वरसाद ज्यारे आव्यो, भारे पवन फूंकायो हतो अने त्यारबाद गाजवीज वरसाद शरू थई गयो हतो। मिनी वावाजोड़ू अहींया फूंकायुं हतुं। लोकोने पण खूब ज हालाकी थई, कारण के धूळनी डमरीना कारणे रस्ता परथी पसार थता वाहन चालकोने खूब ज हालाकी पड़ी। तो अमरेली में बपोर बाद धोधमार वरसाद शुरू थई गयो हतो। अमरेलीना जेसिंगपरा में पाणी भराई गया। खेतरों में पाणी भराता पाकने खूब ज नुकसान थयुं छे। सांजथी पवन साथे शुरू थयो हतो धोधमार वरसाद, जेना पगले खेतरों में पाणी फरी वळ्या छे। तो अमरेली में धोधमार वरसादने कारणे पाणी भराई गया। अमरेलीना रंगपुर रोड पर वाड़ी विस्तार में भारे वरसाद पड़्यो। गोठणसमा पाणी भराता लोकोने खूब ज हालाकीनो सामनो करवो पड्यो। खेतरोना पाणी नाळाओमां वहेता थया। तल अने डુંગળીના પાકને खूब ज नुकसान थयुं छे। तो साबरकांठा में अचानक वरसादना कारणे ईडर बस स्टेशन में पाणी भराई गयुं। आ तस्वीरों जुओ, बस स्टेशननी आ तस्वीरों छे। ईडर बस स्टेन्ड आखुं बेट में फेरवाई गयुं। ईडर बस स्टेन्ड में पाणी भराता मुसाफरोने हालाकी पड़ी। सफाई कर्मचारीओए पाणीना निकालनी कामगीरी हाथ धरी हती। तो ईडरना आ दृश्यो आपने बतावीए, कारण के आ तो हजू वंटोळियो वरसाद छे। त्यां ईडरनुं आखुं बस स्टेन्ड बेट में फेरवाई गयुं। पाणीना निकालनी कोई ज व्यवस्था नथी। हजू वरसाद आव्यो नथी, हजू तो उनाळो छे अने प्री मोन्सून एक्टिविटी में ज आ प्रकारनी स्थिति ईडर में जोवा मळी छे। तो पंचमहालना मोरवा हड़फथी तस्वीर आवी रही है। मोरवा हड़फना खटवा गामे वरसाद साथे करा पड्या हता। कराने कारणे धरती पर सफेद चादर जेवा दृश्यो जोवा मळ्या। भर उनाळे कमोसमी वरसाद दरमियान करानो खड़कलो थई गयो होय एवुं जोवा मळ्युं। तो मोरवा हड़फना खटवा गामथी आ तस्वीरो आवी रही है। जोई शकाय छे कि करा पड्या छे अने करा पड्या बाद अहींया जाणे सफेद चादर छवाई गई होय ए प्रकारना दृश्यो जोवा मळ्या। तो सुरेन्द्रनगर में पाटड़ीना खारा घोड़ा रण में पण भारे पवन फूंकायो। धूळनी डमरीओ उड़ता अगरियाओने भारे हालाकी पड़ी। रण में मीठू भरवा माटे ट्रक अने टेंकरना वहन पर प्रतिबंध मूकी देवामां आव्यो। तो पाटड़ीना खारा घोड़ा रण में वरसाद पड्यो। आ तस्वीरों जोई शकाय छे कि वावाजोड़ू फूंकायुं होय ए प्रकारनी तस्वीरों छे। चारे तरफ धूळनी डमरी उड़ी रही छे अने अगरियाओ खूब ज परेशान थया। रण में मीठू भरवा पर हाल तो ट्रक पर प्रतिबंध मूकी देवामां आव्यो छे। हवे राजकोटथी जे तस्वीर आवी रही है ते आपने बतावीए। राजकोटना जेतपुर अने आसपासना गामोमां मोडी सांजे मिनी वावाजोडું फूंकायुं हतुं।
ભારે પવન અને વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદ થયો હતો। ભારે પવન ફૂંકાતા ધૂળની ડમરીઓ ઉડી। વીરપુર ખીરસરા સ્ટેશન વાવડી અને ખજૂરી ગુંદાળામાં વરસાદ શરૂ થઈ ગયો હતો। સાથે ઘણા ગામોમાં વીજળી પણ ગુલ થઈ ગઈ હતી। તો ભાવનગરથી વધુ એક તસવીર આવી રહી છે, જ્યાં ભારે પવન ફૂંકાયો હતો। પીલ ગાર્ડનમાં એક વૃક્ષ ધરાશાયી થઈ ગયું। શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં હોર્ડિંગ્સ પડી ગયા। ભારે પવન ફૂંકાતા ભાવનગરમાં ધૂળની ડમરીઓ ઉડી। કેટલીક જગ્યાએ મંડપ પણ ઉડ્યા। કેટલાક વિસ્તારોમાં વીજ પુરવઠો પણ ખોરવાઈ ગયો। તો પૂર્વ કચ્છના વાતાવરણમાં પણ પલટો આવ્યો। ભારે પવનની સાથે અહીંયા પણ વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો। ગાંધીધામ, કંડલા, આદિપુર અને સતાપરમાં વરસાદ પડ્યો। તો કોટડા, ચાંદ્રાણી સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદ થયો। ભારે પવન સાથે કમોસમી વરસાદ પડ્યો, જેના કારણે લોકોને ગરમીથી રાહત મળી હતી। વડોદરાના શિનોરથી આવી રહી છે તસવીર। શિનોરમાં ભર ઉનાળે વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો। શિનોર પંથકમાં મોડી સાંજથી વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો। ગાજવીજ અને પવનના સુસવાટા સાથે ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો। તરવા, શિનોર, કુકસ અને ટિમ્બરવા, સાંધલી જેવા ગામોમાં ધોધમાર વરસાદ થયો। શિનોર બજારના માર્ગો પરથી વરસાદી પાણી વહેતા થયા। ગાજવીજ સાથે ભારે પવન ફૂંકાતા અનેક ગામોમાં અંધારપટ છવાઈ ગયો। ભર ઉનાળે ફરી એકવાર માવઠું થતા પાકને નુકસાનની ભીતિ પણ સેવાઈ રહી છે। કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતો ચિંતિત બની ગયા છે। તો મોરબીથી વાંકાનેરથી આ તસવીર આવી રહી છે। આ તસવીરો જુઓ। વાંકાનેર માર્કેટિંગ યાર્ડમાં બેદરકારીની હદ થઈ ગઈ। વરસાદને કારણે ખેડૂતોની જણસ પલળી ગઈ। યાર્ડના સત્તાધીશોની કામગીરી પર સવાલ ઉઠી રહ્યા છે। અગમચેતીના પગલાં ન લેવાતા આ નુકસાન ભોગવવાનો વારો આવ્યો। હવામાન વિભાગે અગાઉથી જ આગાહી કરી હતી અને આગાહી છતાં સત્તાધીશોએ પૂરતી દરકાર ન રાખી, જેના પગલે માર્કેટયાર્ડમાં ખુલ્લામાં પડેલી જણસ અને અનાજ પલળી ગયું। તો કમોસમી વરસાદે કાળો કહેર મચાવ્યો છે। મધ્ય ગુજરાતના આણંદ અને સારસા સહિતના પંથકોમાં વરસાદી માહોલ છવાયો। તારાપુરથી જે તસવીર આવી રહી છે તે આપને બતાવીએ। તારાપુર એપીએમસીમાં ડાંગરનું હબ કહેવાય છે અને તારાપુર તાલુકામાં સતત વરસાદી માહોલ છે। ભારે પવન સાથે વાદળછાયું વાતાવરણ અને હાલના સમયે એપીએમસી તારાપુરમાં ડાંગરની હરાજી ચાલી રહી છે। જો વધુ વરસાદ થશે તો ખેડૂતો પાસેથી ખરીદેલી ડાંગર પલળવાની પણ ભીતિ છે। તારાપુર એપીએમસીમાં ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીએ રિયાલિટી ચેક કર્યું। ઉનાળુ ડાંગરની હજારો થેલીઓ ખુલ્લામાં પડેલી નજરે પડી। કમોસમી વરસાદથી વેપારીઓએ રાતા પાણીએ રોવાનો વારો આવી શકે। મધ્ય ગુજરાતનો આણંદ જિલ્લો અને એની એપીએમસી તારાપુર, ડાંગરનું હબ ગણાતું તારાપુર એપીએમસી, જ્યાં અત્યારે ઉનાળુ ડાંગરની સિઝન ચાલી રહી છે। મારી પાછળ આપ દ્રશ્યમાં બતાવવા માગીશ કે આ ડાંગરના ઢગલા અત્યારે અહીંયા તારાપુર એપીએમસીમાં છે। હાલ વાતાવરણમાં પલટાને કારણે વરસાદની પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે કે કદાચ વરસાદ પડે તો ચોક્કસ જોઈ શકાય છે કે તારાપુર એપીએમસીમાં હાલ ડાંગરના ઢગલા છે, તેમજ ડાંગરની ગુણો પણ ખુલ્લી પડેલી છે। અત્યારે જો કહી શકાય ચોક્કસ કે જો વરસાદ પડે તો આ ડાંગર અહીંના વેપારીઓએ ખેડૂતો પાસેથી વેચાણ લીધેલી છે। આપણી સાથે અહીંયા એપીએમસીમાં જે એક ભાઈ છે એમને પૂછીએ કે આ સમગ્ર આ જે ડાંગર જે છે એ અત્યારે અહીંયા તારાપુર એપીએમસીમાં પડી છે, કોની ડાંગર છે અને વરસાદ પડે તો શું સ્થિતિ? તારાપુર એપીએમસી માર્કેટમાં હરાજી પછી વેપારી વર્ગોએ જે ખરીદેલી ડાંગર છે તારાપુર માર્કેટમાં ઠેર ઠેર ગુણો પડેલી છે અને મજૂરો ગરમીના કારણે મળતા ના હોવાથી અચાનક વાતાવરણમાં પલટો થવાના કારણે જો વરસાદ પડે તો વેપારી વર્ગને ખૂબ જ મોટું નુકસાન ભોગવવું પડે એવી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે। ખેડૂતોની ડાંગરની શું સ્થિતિ? ખેડૂતોની ડાંગરમાં એ લોકોએ એમના ટ્રેક્ટરો કવર કરી લીધા છે એટલે એમને નુકસાન થવાની સંભાવનાઓ બહુ ઓછી છે। તો અહીંયા જે સ્થાનિક છે એમનું કહેવું છે કે અત્યારે જો વરસાદ પડે તો વેપારીઓએ આ ડાંગર ખેડૂતો પાસેથી ખરીદી છે, વરસાદ પડે તો ચોક્કસ ખેડૂતોને નુકસાન થાય। સાથે સાથે અહીંયા સંખ્યાબંધ ટ્રેક્ટરો પણ છે જે ખેડૂતોના છે, જે આવતીકાલની હરાજી માટેના છે, તેમણે તેમની ડાંગરને કવર કરી દીધેલી છે। જનક જાગીરદાર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, તારાપુર।
સાબરકાંઠામાં વરસાદને કારણે લગ્ન પ્રસંગને અસર થઈ છે. તલોદ તાલુકાના પાસીના મુવાડા ગામે મંડપ ઉડ્યા હતા. વાવાઝોડાના કારણે મંડપ ઉડવાની ઘટના બની. વરરાજા અને કન્યાને ઘરમાં બેસીને પરણાવાયા. વરરાજાને ઘરમાં પરણાવાયા હોવાના દ્રશ્યો પણ સામે આવ્યા, જેમાં અચાનક વરસાદ ચાલુ થઈ જતા મંડપ ઉડી ગયો. જે બાદ ઘરમાં જ ફેરા માટે અગ્નિ પ્રજ્વલિત કરવામાં આવી. આમ બહાર વરસાદ ચાલુ હતો અને ઘરમાં વર અને વધુ ફેરા લઈ રહ્યા હતા. હવે મહેસાણાના દ્રશ્યો પણ આપણે બતાવીએ. અહીંયા પણ વરસાદી માહોલ છવાયો હતો અને અચાનક જ્યારે વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો ત્યારે મહેસાણામાં વરસાદ પણ શરૂ થઈ ગયો. ભારે પવન સાથે વરસાદથી પ્રસંગોમાં લોકોને ખૂબ હાલાકી પડી. સામાજિક અને ધાર્મિક પ્રસંગોના આયોજનોમાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવાનો વારો આવ્યો. ગાંભુ ગામમાં રણછોડરાય મંદિરના પાટોત્સવમાં વરસાદી વિઘ્ન જોવા મળ્યું. મંડપ ઉડી ન જાય તે માટે લોકોએ જહેમત હાથ ઉઠાવી અને જે મંડપના જે થાંભલા છે એને પકડીને લોકો ઊભા હતા. બીજી તરફ વરસાદને લઈ ખેડૂતોની ચિંતા પણ ખૂબ વધી ગઈ છે.